I congratulate our friend and colleague Shri Kempegowda for this magnificent work of documenting the Panchayat Raj institutions in Karnataka, first in Kannada and now in English. I also congratulate the translator. As Vijayanand sir said, Karnataka has the pride of place of being at the top of the devolution index in the country. So we must take that forward. ಇನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಓವರ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಈವನ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 11 ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ we have issued as joint notifications with the departments, which is a big step forward. Out of 29 subjects, 11 have already been issued, and these are all very, very important subjects such as health, and more importantly on the ground participation ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ informed citizenship ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 5,900 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ we are setting up 6,600 ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು. It's no exaggeration if I say that Shri Kempegowda was guided by the same spirit of social concerns. Therefore, the academic ethos that nurtured him in the university created a conducive intellectual ecosystem so that he transitioned to public service seamlessly. The composure he exudes is because of the spirit of service he has internalized both during his academic training and also during his service in the government department. I am thankful to the author Shri M.K. Kempegowda ji and the publisher Shri Prakash Chekpalya of Vismaya Book House, Mysore. Prakash was looking for an opportunity to publish a book dedicated solely to rural development and Panchayat Raj, and he approached the treasure trove, Shri Kempegowda, and promptly MK penned the book and the Kannada version came out almost in a record time, so to say. Under the direction of the Honorable Panchayat Raj Minister Shri Priyank Kharge ji, the English version of this very important work is prepared. I got an opportunity to render the book into English. I am thankful to the Honorable Minister. Being a perfectionist, the author Shri M.K. sent the entire draft version to Shri S.N. Vijayanand IAS, Chief Secretary to the Government of Kerala, and an expert on Panchayat Raj system of governance, requesting him to fine-tune the text, which Vijayanand ji did, finding time amidst his extremely busy schedule. I owe a debt of gratitude to Shri Vijayanand for devoting so much time for the task. I am equally thankful to Shri Udayachar for his meticulous proofreading and for making valuable suggestions in the process. I am also thankful to Mr. Lakshminarayana, my former student and colleague, for apportioning some time to go through the translation. Literary criticism is my forte. After having turned my attention to translating Gram Swarajya into English, I feel that occasionally we literary people need to undertake such tasks to redeem ourselves and reconnect the grassroots from the rarefied field of literature. Hence, I am deeply indebted to Shri M.K. Kempegowda ji and to the publisher Prakash for assigning this task to me.
I am once again thankful to the Honorable Minister for goading us all to prepare the book with greater urgency. I am sure with his dynamism and vision, the book would reach all the important people, both at the center and the states. I thank everyone connected with this book. ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ 73-74 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ MI ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ DB ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಆ ಕಲಾಪವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಡೆದದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರು DB ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮಾತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಆಗೆಲ್ಲ MI ಗೋರ್ಪಡೆ ಅವರೇ ಎದ್ದು ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಶಾಸಕರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮಗೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗಳೇ ನಡೆದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. BJP ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಮುಂದೂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋ, ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದು ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಡಬಾರದು. ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾಸ್ತರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ. ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಹಿತ. ಅಷ್ಟು ಅನುಭವದಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ ತರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಓದಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಪೇಜ್ಗಳು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 10 ಪೇಜ್ ಓದಿದ ಕೂಡ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಓದೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ. ಅವ್ರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆ ಪುಸ್ತಕವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆಲ್ಲ 1000 ಪೇಜು, ಎಲ್ಲ 1000 ಪೇಜಿನ ಮಹಾಗ್ರಂಥಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಚಿಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ, ಚಿಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 kg 2 kg ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದುವಂತ, ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾನೂನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು. ಅದು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗ HK ಪಾಟೀಲ್ ಆರ್ಡಿಬ್ಯಾಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ HK ಪಾಟೀಲರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಶಯದಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕನಸಿನ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ
ಅದು ಕಾನೂನು ರೂಪದಾಗ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ನನಗನ್ಸೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋದು. 2016ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೂಪ ಇಟ್ಟು 2025ಗೆ 9 ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು, ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡಿ ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 3 ಮಂದಿಗೂ ಅದು ಅನುಭವ. ಆವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಡೇ 1 whole act was implemented from day 1. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು. ಈಗ ಆವಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತವ್ರೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತವ್ರು, ನಮ್ಮಂತವ್ರು, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋಂಥವ್ರು, ಊರೊಳಗೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೇ 1 ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದದ. ಈ ಗಣ್ಯರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದುಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಾಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೋಬರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಊದ್ಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಚಾಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಬೇಕು, ಚಾಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಕಡೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಈ ಕೃತಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ನಾಗಣ್ಣನಾಥ್ ಅವರು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಅವ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಂತೆ ತುಂಬ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಕೂಡ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ವಿಜಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರ್ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಂತೇಳಿ. ಓದಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಫೋರ್ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಅವತ್ತು ಅವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, B.R. ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಗಾಂಧಿ ಓದಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಓದಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪರಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಆಫೀಸರ್ಸು ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು.
ಆವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿದ್ದೇನೆ ಭಾಳ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ 5ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು 3 ಜನ ಭಾಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು, 2 ಸದಸ್ಯರು ನಾನು ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಸರ್, ಪೋಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜರು. ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ. ಅದರಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜು ಕ್ಷಿತಿಜನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.